Good morning to all. In this class, we will study about asexual reproduction in fungi. This is your continuation of previous class. So, in our previous class, we seen about general characters of fungi. So, general characters of fungi la ஒரு part தான் நமக்கு asexual reproduction. சரியா? So, first of all, what is meant by asexual reproduction? So, asexual reproduction does not involve union of sex organs. So, like gametophagia or sex fusion of செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ். சரியா? ஸோ செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்காது, இருந்தாலும் ஃபியூஸ் ஆகாது. ஓகேவா? ஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு இன் ஏசெக்சுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் ஆர் கால்ட் அஸ் மைட்டோஸ்போர்ஸ் ஆர் ஏசெக்சுவல் ஸ்போர்ஸ். ஸோ ஏசெக்சுவல் ஸ்போர்ஸ் ஆர் born in spore bearing structure called as sporophore or sporogenous cells. So stem like structure, phore is a stem like structure which bear the spores. So the process of formation of spore is called as sporogenesis or sporulation. So there are different types of asexual reproduction. First one is fission, next one is budding, next one is fragmentation, last one is production of asexual spores. So first of all, fission means a single cell transformed into or divided into two equal cells. சரியா? So ஒரு செல் வந்து நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் செல்லாக பிரிஞ்சதுன்னா that is fission. Budding means it will produce small bud like growth. சரியா? ஒரு சின்ன bud like growth ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Then it will mature and produce the new individual. ஒரு லைக் பிளான்ட் மாதிரி, பிளான்ட் ஒரு பட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு அது லீஃபாக மாறுற மாதிரி இங்கே ஒரு பட்டு ஃபார்ம் ஆகும். தென் திஸ் பட் கன்வெர்டட் இன்டு whole fungi. சரியா? Next, fragmentation. Fragmentation means the hyphae simply break off or cut off and it will produce new individual. சரியா? பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு septate hyphae. The septate hyphae simply break off and produce the two spores. சரியா? அந்த ரெண்டு ஸ்போருமே act as new individual. சரியா? So production of asexual spores. In this case, fungi produce the specialized structure is called as sporangium. So sporangium is a sac like structure or ball like structure. ஒரு ball like structure produce பண்ணும். அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே இருந்து நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபிஷன் அண்ட் பட்டிங். ஸோ ரெண்டுமே வந்து கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் மைட்டாசிஸ். சரியா? இதில் மைட்டாசிஸ் நடக்கிறதால தான் நமக்கு செல்ஸ் பிரியுது. ஓகேவா? ஸோ மைட்டாசிஸ் இஸ் ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் செல்ஸ். ஸோ ஒரு செல் வந்து மல்டிப்ளை ஆகணும்னா அங்கே என்ன நடக்கணும்? மைட்டாசிஸ் நடக்கணும். மைட்டாசிஸ் மீன்ஸ் சிங்கிள் செல் converted into two cells, then 2 converted into 4, 4 converted into 8, அந்த மாதிரி நம்ம போயிட்டே இருக்கும். சரியா? ஸோ இதில் ஃபிஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் செல் ஸ்பிளிட் இன்டு டூ ஈக்குவல் செல்ஸ். சரியா? ரெண்டுமே பாருங்கள் ஈக்குவல் செல்லாக பிரியுது. இதுவே budding means fungi produce the small outgrowth. At the same time, parent nucleus divided into two and the nuclei migrate to daughter cell. So one nuclei வந்து என்ன ஆகும்? daughter cellக்கு migrate ஆகும் and then this new nuclei produce the envelope around and it cut off from the parent cell. So parent cell இருந்து cut off ஆகிட்டு வெளியே போயிடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபிஷன் பாருங்கள். உங்களுக்கு அந்த ஒரு செல் வந்து ரெண்டாக பிரியுது எப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் காட்டியிருப்பாங்க. So fission means simple splitting of cells into two daughter cells by constriction and the formation of cell wall. It is observed in Schizosaccharomyces species. So next one is budding. Buddingல பாருங்க small outgrowth produce ஆகும். நடுவில் இருக்க அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். Budding, production of a small outgrowth or bud from a parent cell. The nucleus of the parent cell divides and one daughter nucleus migrates into the bud. So அந்த பட்டுக்கு travel ஆகி போகும். The bud increases in size while still attached to the parent cell and eventually breaks off and forms a new individual. So break off ஆகிட்டு new individual ஃபார்ம் பண்ணும். For example, Saccharomyces species. So next one is fragmentation. So fragmentationக்கு இங்கே இருக்கிற உங்கள் பிக்சர் பார்க்கலாம். சரியா? பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இட் சிம்பிளி பிரேக் ஆஃப் வித் மைன்யூட் சவுண்டு. ஸோ ஒரு சவுண்டோட என்ன பண்ணுன்னா பிரேக் ஆஃப் ஆகிட்டு கீழே விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த பிரேக் ஆஃப் ஆன நியூ செல்ஸ் ஆக்ட் அஸ் நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ். சரியா? ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலாக ஆக்ட் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு இருக்கு. ஸோ fragmentation means simply break off and produce the new individuals with minute sound. லைக் நம்ம மரம் முறிஞ்சு விழுந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சவுண்டோடு இருக்கும். சரியா? கிளை முறிஞ்சு விழுந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இது ஸ்போர்ஸ் முறிஞ்சு விழும்போது நமக்கு ஒரு சின்ன சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Next one is production of asexual spores. Reproduction by the production of spores is very common in
many fungi and it will produce a bag-like structure. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு bag-like structure ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஸ்டெம் உங்களுக்கு தெரியும், this is called as sporophore சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த ஃபோர்லேருந்து நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு bag-like structure ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. At the time of maturity this bag-like structure burst and release the spores like bubble. ஸோ bubble வந்து எப்படி நமக்கு வெளியே வருதோ அந்த மாதிரி ஸ்போர்ஸ் வந்து வெளியே வரும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து. that is called as production of asexual spores. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்போர்? ஸோ ஸ்போர் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். அப்போ வந்து ஸ்போர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும். தி டேர்ம் ஸ்போர் இஸ் அப்ளைட் டு எனி ஸ்மால் ப்ராபகேட்டிவ் ஆர் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர் சர்வைவல் யூனிட். ஸோ ஸ்போர் இஸ் ஏ ப்ராபகேட்டிவ் அண்ட் ரிப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சர்வைவல் யூனிட் ஆஃப் ஃபஞ்சை which separates from a hyphae or sporogenous cell and can grow independently into a new individual. ஸோ வந்து இது ஒரு நியூ இண்டிவிஜுவலாக ஒரு பிளான்ட்லேயோ இல்லை ஒரு சர்ஃபேஸில் வளரக்கூடிய தன்மையுடையது. ஓகேவா. ஸ்போர்ஸ் மேபி யூனிசெல்லுலார் ஆர் மல்டி செல்லுலார். இதில் 2 செல்லில் இருக்கலாம், 4 செல் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு செல்லாகவே இருக்கலாம். ஓகேவா. தி ஸ்போர்ஸ் மேபி மொட்டைல் ஆர் நான் மொட்டைல். ஸோ மொட்டைல் மீன்ஸ் மூமெண்ட், நான் மொட்டைல் மீன்ஸ் அது வந்து மூமெண்ட்டில் இருக்காது. சரியா. நகரக்கூடிய தன்மை இல்லாதது நான் மொட்டைல், நகரக்கூடியது மொட்டைல். If the spores are motile, they are called as planospores. So if the spores are non-motile, that is called as aplanospores. So there are 2 types of asexual spores based on the production. So endogenous asexual spores and exogenous. சரியா. endogenous means it will produce inside the bag-like structure. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஒரு bag-like ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளார ப்ரொடியூஸ் ஆனிச்சுன்னா தட் இஸ் எண்டோஜீனியஸ். எக்ஸோஜீனியஸ்னா வெளியே காமனாக ஒரு ஹைஃபேனா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த ஹைஃபே கட் ஆஃப் ஆகிட்டு நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆனால் தட் இஸ் எக்ஸோஜீனியஸ். தேர் இஸ் நோ ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் endogenous spores are produced endogenously within the sac-like structure. ஸோ sac-like structureனு சொல்கிறாங்க. that is called as sporangium. அந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா sporangium, which is formed at the tip of the sporogenous cell called as sporangiophore. ஸோ நமக்கு ஸ்போர் பியர் பண்ணால் that is sporophore அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ sporangium பியர் பண்ணிச்சுன்னா that is called as sporangiophore. சரியா. sporangium bearing structure is called as sporangiophore. ஓகேவா. such spores are called as zoospores and aplanospores. so sporangium produce the zoospores or aplanospores. example zygomycota fungi. so sporangium is a sac like globo structure, produces sporangiospores, and there are different types of sporangium based on pigmentation. ஓகேவா. பிக்மெண்டேஷனை பொறுத்து நமக்கு வந்து அதில் கலர் இருக்கா இல்லையாங்கிறத பொறுத்து நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹயாலின் sporangium, எக்ஸாம்பிள் பித்தியம் ஸ்பீசிஸ். தென் பிக்மெண்டட் sporangium, எக்ஸாம்பிள் ரைசோஃபஸ். தென் sporangia produced singly. ஸோ singly மீன்ஸ் ஒவ்வொரு sporangium மட்டும் இருக்கும். சரியா. ஒவ்வொரு ஸ்டெம்முக்கும் ஒவ்வொரு sporangium. லைக் மேங்கோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெம்முக்கு ஒரு ஃப்ரூட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா. தட் இஸ் பித்தியம். தென் sporangia produced in chains, எக்ஸாம்பிள் அல்புகோ. செயின்ஸ் மீன்ஸ் நமக்கு செயினில் இருக்கும். ஓகேவா. லைக் இப்போது கிளஸ்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்கு வந்து கிரேப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளஸ்டராக இருக்கும், நிறையா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இதில் செயினில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். தென் இன்டர்கேலரி மீன்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் பிட்வீன் தி செல்ஸ். டெர்மினல் மீன்ஸ் ப்ரெசென்ட் அட் அபிக்கல் ரீஜியன். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் டெர்மினல் அண்டு சிங்கிள் ஸ்பொராஞ்சியம். ஓகேவா. சிங்கிள் ஸ்பொராஞ்சிக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பொராஞ்சியோஃபோர் இருக்குது. சரியா. ஸ்பொராஞ்சியோஃபோர் இஸ் எ ஸ்டெம் விச் பியர்ஸ் தி ஸ்பொராஞ்சியா. ஓகேவா. இது எல்லாமே ஸ்பொராஞ்சியா. ஓகேவா. ஸ்பொராஞ்சியா இஸ் எ ப்ளூரல். ஓகேவா. and it will produce the spores at the time of maturity stage. okay, it burst and release the spores at the time of maturity stage. okay va. so idhula neenga paakalam rendume irukku. first one is rhizoid is a vegetative structure. next mela irukkiradhu sporangium is a asexual reproductive structure. okay va. so next one is this picture represents the sporangia in chain. pathina chain la parunga ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி குளோபோ ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்பொராஞ்சியம். ஓகேவா. செயினில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஜெர்மினேஷன் தேர் ஆர் 2 types ஆஃப் ஸ்பொராஞ்சியா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைரக்ட் ஜெர்மினேஷன். ஸோ ஸ்பொராஞ்சியா வந்து என்ன ஆகும்னா டைரெக்டாக ஜெர்மினேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா. ஸோ தேர் இஸ் நோ ஸ்போர் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஸ்பொராஞ்சியா இட் செல்ஃப் தட் சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இட் செல்ஃப் ஜெர்மினேட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தி ஃபங்கல் டிஷ்யூஸ். சரியா. இன் தி கேஸ் ஆஃப் இன்டைரக்ட் ஜெர்மினேஷன் it produce the zoospores. சரியா. இந்த பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணும், zoospores ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்பொராஞ்சியம் will produce the numerous zoospores and these zoospores germinate and produce the
ஃபங்கல் டிஷ்யூஸ் சரியா. ஸோ அதுக்கு பேர் என்னென்னா இன்டைரக்ட் ஜெர்மினேஷன். எக்ஸாம்பிள் ஸ்க்ளீரோஸ்போரா, கிராமினிகோலா. ஸோ ஸ்போர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன்சைட் தி ஸ்பொராஞ்சியம் கால்ட் அஸ் ஸ்பொராஞ்சியோஸ்போர்ஸ். ஸோ ஸ்பொராஞ்சியத்தில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்போர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்பொராஞ்சியோஸ்போர்ஸ் சரியா. விச் ஆர் 2 types சரியா. 2 டைப் இருக்குது. there are 2 types of sporangiosperms, that is zoospores or planospores. next one is aplanospores. so zoospore உங்களுக்கு தெரியும், அதில் என்ன இருக்கும், flagellum present ஆகிருக்கும். so there are 2 types of flagellum, whiplash and tinsel சரியா. whiplash means இதில் என்ன இருக்காதுன்னா ஹேர்ஸ் இருக்காது, ஹேர் இருக்காது, அப்படியே ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஓகேவா. இதுவே நமக்கு வந்து டின்சில் மீன்ஸ் it will produce the fibrils or spines on the flagella. okay, flagella மேலே என்ன இருக்குது, spines இருக்குது. so there are 2 types of flagella, whiplash and tinsel ஓகேவா. so aplanospore there is no flagella சரியா, flagellaவே இருக்காது, நான் மொட்டைல் ஸ்போர்ஸ் ஓகேவா. அங்கே வந்து நகர்றதுக்கான ஒரு மூமெண்ட்டுக்கான ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்டே இல்லை ஓகேவா. so first of all zoospores is an asexually produced spore which is motile by means of flagellum சரியா. flagellத்தில் மூலிமா அது மொட்டைல் ஆகுது. நார்மலி zoospores are uninucleate and haploid. ஸோ யூனிநியூக்ளியேட் ஸ்போர் வந்து நமக்கு ஜூஸ்போராக ஆக்ட் ஆகுது. zoospores may be spherical, oval, pyriform, elongate or reniform in shape. the zoospores are provided with 1 or 2 flagella. ஸோ ஒரு flagella or 2 flagella இருக்கும். அது டைப்ஸ் பின்னாடி இருக்கிற ஸ்லைடில் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ சிங்குலர் flagellum and pluralis flagella. there are 2 types of flagella, that is called as whiplash and tinsel. அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா. this flagella may be anterior, posterior or laterally. so anterior means present at front of the pathogen. so spore உடைய frontல present ஆயிருந்தா that is anterior. posterior means it present at rear side of or back side of fungi, and laterally means it present at sides of the fungi சரியா. ஃபஞ்சையோட சைடில் present ஆயிருந்தா that is lateral ஓகேவா. so the whiplash flagellum has a long rigid base with a short flexible end சரியா. in the case of tinsel flagellum it will produce short fibrils or short hair produce பண்ணும் சரியா. in uniflagellate zoospores the flagellum may be anterior or posterior. ஸோ யூனிஃப்ளஜலேட்டில் ஆன்டீரியராக இருக்கும் அல்லது போஸ்டீரியராக இருக்கும் ஃப்ளஜெல்லா. இதுவே பைஃப்ளஜலேட்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் விப்ளாஷ் அண்ட் டின்சில் அட் லேட்ரல் மேனர் சரியா. லேட்ரலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும். ஸ்பொராஞ்சியல் ஜெர்மினேஷன் வித் 1 ஸ்வாமிங் ஸ்டேஜ். ஸோ ஸ்வாமிங் ஸ்டேஜ்னால் ஜூஸ்போரை சொல்கிறாங்க. 1 type of zoospore ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் மோனோபிளானட்டிக். ஸோ தெர் ஆர் செவரல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜூஸ்போர்ஸ்னு பார்த்தோம் பேஸ்ட் ஆன் தி ஃப்ளஜெல்லம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ளஜெல்லம் அரேஞ்ச் ஆகிறது பொறுத்து நம்ம செவரல் டைப்பாக பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி ஒரு டைப் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் மோனோபிளானட்டிக். எக்ஸாம்பிள் பித்தியம் ஸ்பீசிஸ். ஸோ ஸ்பொராஞ்சியல் ஜெர்மினேஷன் வித் 2 ஸ்வாமிங் ஸ்டேஜ். 2 ஸ்வாமிங் ஸ்டேஜ்னால் ஒன்றுக்கு அதிகமாக சரியா ரெண்டு ஸ்வாமிங் ஸ்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் டிப்ளானட்டிக். தட் எக்ஸாம்பிள் is Plasmodiophorae species. if more than 2 swarming stages, so நிறையா stages of spores produce பண்ணிச்சுன்னா that is polyplanetic அக்லியா ஸ்பீசிஸ் சரியா. ஸோ இங்கே பாருங்கள் போஸ்டீரியரில் நமக்கு ஃப்ளஜெல்லா இருக்குது, தென் ஆன்டீரியரில் ஃப்ளஜெல்லா இருக்குது. இது ஆன்டீரியர், நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் ஒன் இஸ் போஸ்டீரியர். ஸோ இந்த ஃபோட்டோ உங்களுக்கு நல்லா ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் சரியா. இது பாருங்கள் அப்பிக்கல் மீன்ஸ் நமக்கு அப்பிக்கல் ரீஜனில் மட்டும் என்ன இருக்குது, விப்ளாஷ் ஃப்ளஜெல்லாம் இருக்குது. இங்கே விப்ளாஷ் ஃப்ளஜெல்லம் இருக்குது, இங்கே டின்சில் ஃப்ளஜெல்லம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இதுவும் அப்பிக்கல் ரீஜன் தான், இதுவும் அப்பிக்கல் ரீஜன். தென் லேட்ரல் மீன்ஸ் ப்ரெசென்ட் அட் சைட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்போர். தென் போஸ்டீரியர் மீன்ஸ் ப்ரெசென்ட் அட் பேக் சைட் ஆஃப் தி ஸ்போர் சரியா. நமக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தி இது வந்து நமக்கு இந்த ஜூஸ் ஸ்போரில் வந்து இந்த லேட்ரல் சைடு தான் படிப்போம் ஓகேவா. அதில் பாருங்கள் ஒன்று வந்து டென்சிலாக இருக்குது, இன்னொன்று விப்ளாஷாக இருக்குது ஓகேவா. ஸோ இதில் தான் நம்ம என்ன சொன்னோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏதோ ஒரு டைப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் மோனோபிளானட்டிக், இல்லை இதில் 2 டைப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் டைப்ளானட்டிக், இல்லை ரெண்டுலேருந்து மோர் தென் 2 டைப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் பாலிபிளானட்டிக் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகேவா. So these are all the kinds of zoospores. So next one is aplanospores or non-motile spores. So non-motile spores means there is no flagellum and it will produce inside the sporangium. They are either uninucleate or multinucleate. So இது uninucleate இருக்கலாம் or multinucleate இருக்கலாம். They are formed only at the periphery of the sporangium. So it mainly present on periphery of the sporangium. So it leave the center portion
அது சென்டர் போர்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா காலியாக விட்டுரும். ஓகேவா, இட் லீவ் தி லார்ஜ் கேப் அட் தி சென்டர் அண்ட் பேஸ் ஆஃப் தி ஸ்பொராஞ்சியம் விச் இஸ் நவுன் அஸ் காலுமெல்லா. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்பொராஞ்சியம் உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். இதோட பெரிஃபரினா ஓரத்தில் மட்டும், சரியா, ஸ்பொராஞ்சியத்தோட ஓரத்தில் மட்டும் ஸ்போர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அது வந்து பிளாக் கலரில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, இதுவே சென்டரில் பாருங்கள் ஒரு ஒயிட் கலர் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் காலுமெல்லா. சரியா, காலுமெல்லா, அதை பார்த்துக்கோங்க. So aplannospores are released by the dissolution of the sporangial wall or by the breakdown of entire sporangium. Example mucor species and rhizopus species. So sporangium வந்து மொத்தமாக பிரேக் ஆஃப் ஆகிட்டு நமக்கு அதிலிருந்து ஸ்போர்ஸ் கிடைக்கும். சரியா, இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் பெரிஃபரியில் இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்போர்ஸாக மாறிடுச்சு. சென்டரில் இருக்க அந்த திக் வால், அந்த திக் பர்பிள் கலர் மட்டும் என்னவா இருக்குது, கேப்பாக இருக்குது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் காலுமெல்லா. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே எண்டோஜீனியஸ். இப்போ பார்க்க போகிறது ஸ்போர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு எக்ஸோஜீனியஸ்லி ஆன் ஸ்போரோஜீனியஸ் செல்ஸ் கால்ட் அஸ் கொனிடியோஃபோர்ஸ். ஸோ எக்ஸோஜீனியஸ் மீன்ஸ் எந்த ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சரும் இல்லாமல் இட் வில் நாட் ப்ரொடியூஸ் இன்சைடு தி செல்ஸ். ஓகேவா, இது வந்து செல்லுக்கு அவுட் சைடில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா, ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்கோமைகோட்டா. ஃபஞ்சை ப்ரொடியூஸ் மோர் தென் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் ஆர் கால்டு பாலிமார்பிக் ஆர் பிளியோமார்பிக். சரியா, ஸோ இதில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டைப் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாலிமார்பிக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிசேரியம் ப்ரொடியூசஸ் தி 2 types ஆஃப் ஏசெக்சுவல் ஸ்போர்ஸ், மேக்ரோகொனிடியா அண்ட் மைக்ரோகொனிடியா. ஸோ மேக்ரோகொனிடியா பாருங்கள் சிக்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். சிக்கிள்னா கதிர் அருவாள்னு சொல்லுவாங்க. சிக்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும், இதுதான் உங்களுக்கு மேக்ரோகொனிடியா. இதுவே மைக்ரோகொனிடியான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டி குட்டியாக ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ கொனிடியானா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். இட் இஸ் ஏ எக்ஸோஜீனியஸ் ஸ்போர் present outside the fungal tissues and it produce from directly from hyphae. சரியா, ஹைஃபேலேருந்து டைரெக்டாக கட் ஆஃப் ஆகும். ஓகேவா, there is no sac like structure அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ நமக்கு ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளார இருந்து வந்தால் தட் இஸ் ஸ்பொராஞ்சியோஸ்போர். டைரெக்டாக கட் ஆஃப் ஃப்ரம் hyphae means that is called as conidia. ஸோ கொனிடியா வந்து நீங்கள் கொனிடியாவையும் ஸ்பொராஞ்சியோஸ்போரையும் ஈஸியாக நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். ஓகேவா, ஸோ ஸ்பொராஞ்சியோஸ்போரில் there are 2 types. மொட்டைல் மீன்ஸ் ஜூஸ்போர்ஸ், நான் மொட்டைல் மீன்ஸ் எப்லானோஸ்போர்ஸ். அவ்வளோதான், ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏசெக்சுவல் ஸ்போர்ஸ் ஆர் 3 types. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏப்லானோஸ்போர், செகண்ட் ஒன் இஸ் ஜூஸ்போர், போத் ஆர் ஸ்பொராஞ்சியோஸ்போர்ஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கொனிடியா. கொனிடியா வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் ஹைஃபே அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தால் போதும். ஸோ ஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு எக்ஸோஜெனியஸ்லி ஆன் தி ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ், that is கொனிடியா. ஏசெக்சுவல் ஸ்போர்ஸ் born on கொனிடியோஃபோர். ஸோ நமக்கு வந்து கொனிடியா ப்ரொடியூசிங் ஸ்டெம் இஸ் கால்ட் அஸ் கொனிடியோஃபோர். சரியா, நமக்கு ஒரு ஸ்டெம் எது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அது கூட 4ன்னு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சுது. சரியா, ஸோ கொனிடியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற 4 இஸ் கால்ட் அஸ் கொனிடியோஃபோர். சரியா, ஸோ ஹாலோபிளாஸ்டிக் மீன்ஸ் போத் தி இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் தி கொனிடியோஜெனஸ் செல் கான்ட்ரிபியூட் டு கொனிடியல் ஃபார்மேஷன். ஸோ கொனிடியா ஃபார்மேஷனுக்கு 2 செல்லுமே உள்ளே இருக்கிற செல்வாலும் வெளியில் இருக்க செல்வாலும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹாலோபிளாஸ்டிக். இதுவே என்ட்ரோபிளாஸ்டிக் மீன்ஸ் ஒன்லி இன்னர் வால் கான்ட்ரிபியூட் டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ், தட் இஸ் கொனிடியா. ஸோ தெர் ஆர் 2 types ஆஃப் கொனிடியா பேஸ்ட் ஆன் ஃபார்மேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிங்கிள் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி சிங்கிள் கொனிடியா மட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா தட் இஸ் சிங்கிள். நெக்ஸ்ட் சைன் மீன்ஸ் அதில் சைனா ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா, எக்ஸாம்பிள் வந்து கொல்டோட்ரிக்கம் வந்து சிங்கிளாக இருக்கும், எரிஸ்பியா வந்து சைனா இருக்கும். அடுத்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடும். ஆக்ரோபெட்டல் ஆர் பிளாஸ்டோகெட்டினேட் டைப். ஸோ ஆக்ரோபெட்டல் பேசிபெட்டல் படிச்சிருப்பீங்க. ஆக்ரோபெட்டல் மீன்ஸ் பேஸ் டு டாப். ஸோ ஃப்ளவருடைய பெட்டல்ஸ் வந்து பேஸ்லேருந்து டாப், பேஸில் இருக்கிற பெட்டல்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு விரிஞ்சிட்டு அப்படியே மேல் பக்கமாக விரிஞ்சிக்கிட்டே போனால் தட் இஸ் ஆக்ரோபெட்டல்னு சொல்லுவோம். ஸோ லைக் தட் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபங்கல் ஓல்டஸ்ட் கொனிடியம் அட் தி பேஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்ரோபெட்டல். ஓல்டஸ்ட் ஒன் அடியில் இருக்கும், யங்கஸ்ட் ஒன் டாப்பில் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ கொனிடியா ஃபார்ம்ட் இன் பேசிபெட்டல் ஆர் பேசோகெட்டினேட், தட் இஸ் ஓல்டு கொனிடியம் அட் தி அபெக்ஸ் அண்ட் யங்கஸ்ட் அட் தி பேஸ். ஸோ ஃப்ளவர் வந்து டிப்பில் இருந்து விரிஞ்சிக்கிட்டு வரும். ஓகேவா, ஸோ எக்ஸாம்பிள் எரிசிஃபே ஸ்பீசிஸ். கொனிடியா ஆர் born in chain on the bottle like structure is called as phyllids. ஸோ இதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது. ஃபயலிட்ஸ், ஸ்டெரிக்மேட்டா, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபயலிட்ஸ் இஸ் ஏ பாட்டில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் விச் ப்ரொடியூஸ் தி ஸ்போர்ஸ். ஓகேவா, எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்பெர்ஜிலஸ். ஸோ ஆஸ்பெர்ஜிலஸில் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் செயின் ஆஃப் கொனிடியா. ஸோ எரிசிஃபே ஸ்பீசிஸ் ப்ரொடியூஸ் செயின் ஆஃப், பாருங்கள் சைனா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இதில் வந்து என்னென்னா அடியில் இருக்கிறது எப்படி இருக்கும், யங்காக இருக்கும், மேலே இருக்கிறது ஓல்டஸ்ட் ஒன்னாக இருக்கும். பிகாஸ் இட் இஸ் எ
பேசிபெட்டல் டைப். பேசிபெட்டல் டைப்பில் மேலே இருக்க ஸ்போர் வந்து எப்படி இருக்கும், ஓல்டஸ்ட் ஒன்னாக இருக்கும், கீழே இருக்கிறது யங்காக இருக்கும். சரியா? அப்போ ஓல்டஸ்ட் ஒன்று என்ன ஆகும், கட் ஆஃப் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தி நியூ இண்டிவிஜுவல். அப்போ இதில் இருக்கிறது கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். கட் ஆஃப் ஆகிட்டு நமக்கு நியூ இண்டிவிஜுவலாக ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபயாலிட்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து கொனிடியோஃபோர்லேயே ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, ஆஸ்பெர்ஜிலஸில் மட்டும். ஓகேவா? ஆஸ்பெர்ஜிலஸில் இந்த மாதிரி பாட்டில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், தட் இஸ் ஃபயாலிட்ஸ். இந்த பாட்டில் லைக் ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இன்னும் ஒரு சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபயாலிட்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது. ஸ்போர்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் கொனிடியோஃபோர். சரியா? கொனிடியோஃபோர்லேருந்து டைரெக்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகும். ஓகேவா? So next one is next word is arthrospore. So conidia formed in chains by the simultaneous or random fragmentation of the hyphae. So fragmentation மூலிமா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்போர்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்த்ரோஸ்போர். நம்ம காமனாக இது கொனிடியான்னு தான் சொல்லுவோம், இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஆர்த்ரோஸ்போர் மீன்ஸ் simultaneous or random fragmentation of hyphae. So there are different types of conidia based on septation and color. So கலரும் அப்புறம் செப்டேஷனை பொறுத்து there are different types of conidia. Hyaline conidia are called as hyalospores. Pigmented conidia are called as phaeospores. ஓகேவா? கோயினோஸ்டிக் அண்ட் ஹயாலின். கோயினோஸ்டிக்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏசெப்டேட், அண்ட் ஹயாலின் மீன்ஸ் கலர்லெஸ். அப்படி அந்த மாதிரி என்ன ஸ்போர்ஸ் எந்த ஃபங்கல் டிஷ்யூ அந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டோட்ரிக்கம். தென் கோயினோஸ்டிக் அண்ட் கலர்டு மீன்ஸ் ஆஸ்பெர்ஜிலஸ் ஸ்பீசிஸ். செப்டேட் அண்ட் ஹயாலின் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஃபிசேரியம், எஸ்பெஷலி மேக்ரோகொனிடியா. மேக்ரோகொனிடியா பார்த்துருப்பீங்க, அங்கே செப்டேட்டோடு இருந்திருக்கும். ஓகேவா? செப்டேட் அண்ட் கலர்டு மீன் ஹெல்மோத்தோஸ்போரியம். கொனிடியா வித் வெர்டிக்கல் அண்ட் டிரான்ஸ்வரஸ் செப்டேஷன்ஸ். ஸோ நமக்கு செப்டேஷன் இந்த சென்ஸ் நம்ம வந்து ஹரிசாண்டல் செப்டேஷன் மட்டும்தான் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இது ஆல்டர்னேரியா வில் ப்ரொடியூஸ் தி வெர்டிக்கல் செப்டேஷன்ஸ். ஸோ அடுத்த ஃபோட்டோவில் நம்ம அதை பார்ப்போம். கொனிடியா வித் ஹயாலின் அண்ட் கலர்டு செக்மெண்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு கொனிடியா அண்ட் செப்டேட். நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா செப்டேஷன்ஸ் இருக்கும். தென் ஆல்டர்னேரியா ப்ரொடியூஸ் தி வெர்டிக்கல் செப்டேஷன்ஸ். இங்கே இந்த இடத்துல பாருங்கள் வெர்டிக்கல் செப்டேஷனும் இருக்குது, ஹரிசாண்டல் செப்டேஷனும் இருக்குது. ஓகேவா? தென் ஆஸ்பெர்ஜிலஸ் ப்ரொடியூஸ் தி வெசிக்கல் ஆன் கொனிடியோஃபோர். சரியா? கொனிடியோஃபோருக்கு மேலே ஒரு சின்ன வெசிக்கல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ஒரு ரவுண்ட் வெசிக்கல். அண்டு ஃப்ரம் திஸ் வெசிக்கல் ஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ். ஓகேவா? இட் வில் ப்ரொடியூஸ் தி ஸ்போர்ஸ். சரியா? சின்ன சின்ன ஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இதுவே பெனிசிலியம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொனிடியோஃபோர் ஃபார்ம் ஆகும். கொனிடியோஃபோர்லேருந்து ஃபயாலிட், தட் பாட்டில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும், அதிலிருந்து ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஆர்த்ரோஸ்போர் ப்ரொடக்ஷன். இது வந்து சிம்பிளாக என்ன ஆகும், தி கொனிடியோஃபோர் கட் ஆஃப் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தி கொனிடியா. அண்டு இன் தி கேஸ் ஆஃப் என்னது ஆஸ்பெர்ஜிலஸ்னால் ஒரு சின்ன வெசிக்கல் ஃபார்ம் பண்ணும், வெசிக்கல்லேருந்து கொனிடியா ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் தி ஸ்டெரிக்மேட்டா. ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, ஸ்டெரிக்மேட்டா அண்ட் ஃபயாலிட். போத் ஆர் பேரிங் தி ஸ்போர்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் asexual fructifications or fruiting bodies. So sometimes asexual spores directly produced from hyphae, and some pathogens produce the fruiting bodies for production of spores. ஸோ ஒரு சில பேத்தஜன்ஸ் வந்து டைரெக்டாக ஸ்போர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும், ஒரு சில பேத்தஜன்ஸ் ஃப்ரூட்டிங் பாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டிங் பாடிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சின்னம்மா, சின்னமேட்டா ஆர் சின்னமான்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்போரோடோசியம். ஸ்போரோடோசியம் மீன்ஸ் சீடு கண்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பிக்னிடியம். பிக்னிடியம் இஸ் ஏ ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர். பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஸ்க் மாதிரியே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஏசர்விலஸ். ஏசர்விலஸ் இஸ் ஏ கப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ கப்பு மாதிரி இருக்கும், ஆர் சாசர் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? So asexual fructifications are fruiting bodies. First of all, cinnamma or corymbium. Cinnamma consists of group of conidiophores. So group of conidiophores consisted or cemented together and produce the cinnamma. Okay va? Often united at the base and part way up the top. ஸோ வந்து பேஸில் வந்து ஒன்றா இணைஞ்சிருக்கும், மேலே வந்து பிரிஞ்சிடும். சரியா? கொனிடியா மே பி ஃபார்ம்டு அலாங் தி லென்த் ஆஃப் தி சின்னமா ஆர் ஒன்லி அட் இட்ஸ் அபெக்ஸ். ஸோ வந்து நமக்கு சின்னமாலேருந்து நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா ஸ்போர்ஸ் வந்து ஹோல் லென்த்துலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும், இல்லை ஒன்லி அட் தி டிப்ஸ். சரியா? ஸோ அதுக்கு இந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும். இங்கே பாருங்கள், இங்கே பேஸில் வந்து டைட்டாக வந்து சிமெண்டட் ஒன்றா இணைஞ்சிருக்கு. இதுவே வந்து அபெக்ஸ் ரீஜனில் சின்ன சின்ன ஸ்போராக பிரிய ஆரம்பிக்குது. சரியா? So the conidiophores compressing a cinnama are often branched at the top, with the conidia arising from the conidiogenous cells at the tips of the numerous branches. Example, ceratocystis.
ஸோ சின்னமா வந்து ரேர் தான். செரட்டோசிஸ்டிங்ஸுங்கிற ஒரு ஃபஞ்சையில் மட்டும்தான் இது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ கலர்டு சின்னமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்போரடோசியம். ஸ்போரடோசியம் மீன்ஸ் சீடு கண்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சீடு கண்டெய்னர். ஸோ நமக்கு வந்து அதில் வந்து ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதால ஸ்போர் கண்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? Sporodosium is a fruiting body in which conidiophores arise from a central cushion-like aggregation of hyphae. So define ஸ்போரடோசியம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த வேர்டு எழுதியே ஆகணும். குஷன் லைக் அக்ரிகேஷன் ஆஃப் ஹைஃபே. குஷன் மீன்ஸ் உங்களுக்கு பஞ்சு எப்படி இணைஞ்சிருக்கோ, மெத்தையில் எப்படி பஞ்சு போட்டு வச்சுருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ஹைஃபேலாம் ஒன்றா சேர்ந்துட்டு ஒரு குஷன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். தி conidiophores are packed tightly together and are generally shorter than those கம்போசிங் ஏ சின்னமா. ஸோ சின்னமா விடது நமக்கு சின்னதாக இருக்கும். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் ஃபிசேரியம். இட் கன்சிஸ்ட் தி கொனிடியோஃபோர்ஸ். கொனிடியோஃபோர்ஸ் பாருங்கள், லைனாக கொனிடியோஃபோர் இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு கொனிடியோஃபோர் நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? ஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. சரியா? அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிக்னிடியம். பிக்னிடியம் இஸ் ஏ குளோபோஸ் ஆர் ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்டு பாடி. சரியா? ஸோ அது வந்து ஸ்போரடோசியம் இஸ் ஏ குஷன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். Pycnidium is a globo structure. So globo structure இருக்கும் or flask shaped structure இருக்கும், which is lined on the inside with conidiophores. So அந்த globo structureல என்ன present ஆயிருக்குன்னா conidiophores line-ஆ present ஆயிருக்கும். Example Septoria, Phoma and Ascochyta. Pycnidia may be completely closed or may have an opening. So it may be completely closed or it may have open. ஒரு சின்ன ஓப்பன் இருக்கும். that is called as oostiole. oostiole சொல்லுவாங்க. இங்கே பாருங்கள் ஒரு வேர்ட் இருக்குது, ஒரு நியூ டெர்மினாலஜி இருக்குது. oostiole. oostiole means little door or small pore. ஒரு சின்ன ஹோல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் டு எக்ஸைட் தி ஸ்போர்ஸ். ஸோ உள்ளே இருக்கிற ஸ்போர் வெளியே போகிறதுக்கு ஒரு எக்ஸைட், அவ்வளோதான். தி ஓப்பனிங் ஆர் மவுத் ஆஃப் தி பிக்னிடியம் இஸ் கால்ட் அஸ் oostiole. They may have provided with small papillae or with long neck leading to the opening. Conidiophores produced by the pycnidium is called as pycnidiophores. சரியா? ஸோ பிக்னிடியத்துக்குள்ளார இருக்கிற conidiophore is called as pycnidiophores. சரியா? So conidiophores present inside the pycnidium is called as pycnidiophore. So எந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளார இருக்கோ அதை வச்சே நம்ம பேரை சொல்லிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பிக்னிடியம். ஸோ பிக்னிடியத்தில் என்ன இருக்குது? பேப்பிலே இருக்குது, ஒரு சின்ன பேப்பிலே இருக்குது. அந்த பேப்பிலேவில் தான் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னா oostiole ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். சரியா? ஸோ தி வால் ஆஃப் பிக்னிடியம் இஸ் கால்டு பெரிடியம். ஸோ இதை சுற்றி ஒரு பிளாக் கலர் வால் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பெரிடியம்னு சொல்கிறோம். ப்ளூரல் இஸ் பெரிடியா. It is a small leather pouch. So pycnidium means small leather pouch and it's composed of multicellular layer as fungal tissue. So pycnidia may be formed superficially or sunken. Superficial means it present on upper surface of the leaves. இதே வந்து sunken means it present on lower surface of the or in present inside the plant tissues. சரியா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா plant tissueக்கு உள்ளே இருக்குது. சரியா? இந்த பக்கத்தில் present ஆகிருக்கிறது எல்லாமே இதெல்லாமே பிளான்ட் டிஷ்யூ. இந்த ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்னிடியா. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆசர்வலஸ். ப்ளூரல் இஸ் ஆசர்வலை. இஸ் ஏ ஃப்ரூட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் காமன்லி ஃபவுண்ட் இன் தி குளோமரேல்ஸ். குளோமரேல்ஸுங்கள ஆர்டரில் வர எல்லாமே வந்து ஆசர்வலஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? இட் இஸ் டிபிக்கலி ஏ ஃப்ளாட் ஆர் சாசர் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர், mass of aggregated hyphae bearing short conidiophores in compact layer. So all the asexual fruiting bodies having compact ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃபங்கல் டிஷ்யூஸ். சரியா? அது எல்லாமே ஒரு காம்பேக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹைஃபே தான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. விச் வில் ப்ரொடியூஸ் தி ஸ்போர்ஸ். எல்லாமே ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பட் ஷேப்பை வச்சு நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? டிஃப்ரெண்ட் நேம் கொடுத்துருக்கோம், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரோமா தான். ஓகேவா? ஸோ இன்டர்மிங்கிள்டு வித் கொனிடியோஃபோர்ஸ் சிட்டே. ஸோ சிட்டேங்கிற ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசென்ட் இன் ஆசர்வலஸ் are found. Setae are long pointed dark colored sterile structure. So setaeங்கிறது வந்து ஒரு sterile structure. It does not produce any spores. So in nature acerulae are produced on plant tissue subepidermally or subcuticularly. So இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபிடெர்மல் லேயருக்கு மேலே இருக்கு இல்லையா, so that's why it is called as subepidermally or subcuticularly. So subcuticular means cuticular layer குள்ளையோ இல்லை வெளியவோ or in between the cuticular layer present ஆயிருக்கும். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் கொல்டோட்ரிக்கம். ஸோ நமக்கு வந்து ஏசர்வலஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஞ்சை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்டோட்ரிக்கம். ஓகேவா? ஸோ இதில் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? மூணு பார்ட்டாக பிரியுது ஏசர்வலஸ். சரியா? ஒன்று வந்து சீட்டே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பிரிட்டில் ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு ஸ்டெரைல் ஸ்ட்ரக்சர். இதில் வந்து ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது.
Next conidiophore. Conidiophore is a small spore bearing structure and it bears the spores. பாருங்க spore வந்து நிறைய bear பண்ணும். ஓகேவா? So this photo represents the all asexual spores. First one is pycnidium. Pycnidium is a flask shaped structure. பாருங்க flask shaped இருக்கும். சரியா? இத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். Lined with pycnidiospores. உள்ள பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியா pycnidiospores இருக்கு. This pycnidiospores produce the pycnidiospores. சரியா? spores produce பண்ணுது. ஓகேவா? So these spores released through oostiole. oostiole ஒரு சின்ன ஓப்பனிங். இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் இருக்கும். அந்த ஓப்பனிங் வழியா என்ன ஆகும்? ஸ்போர்ஸ் வெளியே போகும். ஓகேவா? Then acerulus. Acerulus contains setae, conidiophores and conidia. Like that Sporadocium also cushion like structure. பாத்தீங்கன்னா hyphae cemented together as like a cushion like structure. ஓகேவா? cushion மாதிரி present ஆயிருக்கும் and it will produce conidiophores and conidia. And cinema is a fungal aggregation cemented together, tightly present, and it will produce spores at their apex regionல spores produce பண்ணும். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். சரியா? ஃப்ரூட்டிங் பாடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம். ஸோ இந்த பிக்னிடியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிக்னிடியத்தில் உள்ள என்ன ஆயிருக்குன்னா கொனிடியோஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரி லைனாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இந்த கொனிடியோஃபோர்ஸ் கட் ஆகிட்டு நமக்கு ஸ்போர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ மறந்துடாதீங்க, கொனிடியோஃபோர் ப்ரெசென்ட் இன்சைடு தி பிக்னிடியம் இஸ் கால்ட் அஸ் பிக்னிடியோஃபோர். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் asexual reproduction in fungi. இதில் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது 4 types of asexual reproduction, that is fission, budding, production of asexual spores, fragmentation. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் asexual spores என்னென்ன இருக்குது, அதில் 3 டைப் இருக்குது. அதில் asexual sporesல aplanospores, தென் zoospores, தென் conidia, அந்த மாதிரி 3 டைப்பை பிரிக்கிறோம். தென் 4 types of asexual fruiting bodies, acerulus, Sporadocium, Cinema and Pycnidium. So எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? Acerulus is a saucer shaped or cup shaped structure. Pycnidium is a flask shaped structure. Sporadocium is a cushion like structure. Cinema is a tightly presented long structure. ஓகேவா? ஒரு லாங் ஹைஃபல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் சின்னமா. ஓகேவா? நல்லா படிச்சு பாருங்கள். தேங்க்யூ.